والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 28 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل19 من شهر سبتمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، الذي جمع فيه جملة من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في أعمال القلوب وفضائل الأعمال وما يتعلق بمكارم الأخلاق والآداب الحسنة. ولم نزل بصدد الحديث عن الباب 27 الذي جاء في بيان تعظيم حرمات المسلمين وحقوقهم والرحمة بهم والشفقة بهم. وكنا قد ختمنا قراءة الحديث 13 من هذا الباب، ونواصل القراءة الليلة بإذن الله عز وجل مع الحديث 14، استائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا ممن يحب لقاءه فيحب لقاءنا. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 28e nuit du mois de Rabi'u al-Awwal de l'an 1447, c'est-à-dire le 19 septembre 2025. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec le livre de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus, un livre qui réunit une série de versets coraniques et de traditions prophétiques qui traitent des actions du cœur, des actions vertueuses et du bon comportement et des nobles caractères. Nous sommes toujours dans la lecture du 27e chapitre de cet ouvrage qui traite de la sacralité des musulmans ainsi que de la mise en évidence de leurs droits respectifs, ainsi que de la miséricorde et de la compassion que chacun d'entre eux mérite. Nous avons pu, alhamdulillah, clôturer la semaine dernière la lecture du 13e hadith de ce chapitre-là, et nous reprenons ce soir, Inch'Allah, avec la lecture du 14e hadith de ce chapitre-là, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que la sincérité dans les paroles et dans les actes et la véracité, et de nous faire grâce de sa bénédiction et de nous accorder la réussite, et de faire de ses assises des moyens d'alourdir nos balances de bonnes actions le jour de la résurrection, et de faire que nous aimions à le rencontrer afin que lui aussi aime à nous rencontrer. تفضل أيها القارئ الكريم بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره. صلى الله عليكم. وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. بارك الله فيك.
وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، لأنه الراوي للحديث السابق، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وهذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه من مرويات الإمام مسلم رحمه الله، والأمر كذلك. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى رواية تشبه هذه الرواية، غير أن بينهما فوارق يسيرة نذكرها بإذن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو أن يكره الإنسان منة ونعمة تفضل الله تبارك وتعالى بها على غيره، هذا أقل حده وأشد درجاته وأخبثها، هو أن يتمنى زوالها. فأول الحسد أن يشعر الإنسان بالكراهة تجاه أخيه لأنه قد أنعم عليه من حيث لم ينعم عليه، فيجد في نفسه تلك الكراهة. وأشد الحسد أن يتمنى زوال هذه النعمة. والحسد من صفات أهل الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والمخاطبون هم أهل الكتاب. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فمن كان فيه حسد كان به تشبيه من صفات أهل الكتاب. وقال أهل العلم أن الحسد صفة لازمة للإنسان، وهي من أصول الخطايا الثلاث، لأن أول ذنوب عصي الله تبارك وتعالى بها هن الكبر والحرص والحسد. فالكبر تلبس به إبليس، والحرص تلبس به آدم عليه السلام، والحسد تلبس به ابنه الذي قتل أخاه. يقول ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: ما من نفس إلا وهي مرتكبة على الحسد، فاللئيم يخفيه والكريم فاللئيم يبديه والكريم يخفيه. وذكر ذلك بعد قراءته لقوله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحاسد بكراهته النعمة التي تفضل الله تعالى بها على أحد عباده معترض لحكمة الله وقضائه وقدره، لأنه يكره قضاء الله عز وجل حيث اختار هذا العبد من بين سائر عباده بتلك النعمة، واختار كذلك أن يحرم من يشاء منها. فالحاسد معترض لحكم الله وقضائه. وأشار إلى ذلك القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته حيث قال: لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني أي مبغض. فالمسلم إذا رأى أخاه يرفل في ثوب النعم فينبغي له أن يفرح له. وهذا من مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا رأيت أخاك قد أنعم الله عز وجل عليه بالمال أو بالصحة أو بالعيال أو ما أشبه ذلك، فافرح له كما أنك كنت صاحب هذه النعمة. وهكذا
تكون قد حققت الأخوة التي أمرت بتحقيقها. لا تحاسدوا. Nous passons au 14e hadith de ce chapitre-là, qui est aussi rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, d'après l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, qui est le rapport de Abdullah ibn Maslamat al-Qa'nabi rahimahullah ta'ala, qui est le rapport de Daoud ibn Qais, qui est le rapport d'après Abu Sa'id Mawla Qurayz, qui le rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Et dans lequel le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, c'est un hadith qui ressemble dans plusieurs de ces points au hadith précédent. Et même si l'auteur il nous dit rahimahullah que ce hadith n'a été rapporté que par l'imam Muslim, il a aussi été rapporté par Al-Bukhari, mais partiellement et pas totalement. C'est pour ça qu'il n'a pas dit muttafaqun alayh, ou bien qu'il n'a pas dit rawahu al-Bukhari kadhalik, parce que l'imam Al-Bukhari rahimahullah va le rapporter partiellement. Et d'ailleurs on va évoquer les différences, les quelques différences qu'il y a entre les deux narrations. Et donc ce hadith-là, il a pour but de nous donner les clés et les moyens qui nous permettront de concrétiser la fraternité religieuse et islamique qui est un devoir pour chaque musulman. Et la première des choses qu'il nous interdit de faire, alayhi salatu wassalam, pour qu'on soit vraiment des frères, c'est la tahasadu. Ne vous enviez pas. Al-hasad, en arabe, consiste à éprouver de l'aversion quant au fait que ton frère ait été touché par un bienfait dont tu as été privé. Ça, c'est la base de l'hasad, de l'envie. Et ce hasad, il a plusieurs degrés. La base, c'est que tu ne sois pas content dans ta poitrine, tu ressentes du dégoût, de l'aversion, de la colère, quand tu vois que ton frère a reçu de la part d'Allah un bienfait dont toi tu as été privé. Et cette envie-là va évoluer et monter et progresser jusqu'à atteindre son pire degré, qui est de souhaiter que le bienfait qui touche ton frère lui soit retiré. Donc à la base, c'est de ne pas être content quand ton frère est touché par un bienfait. C'est du hasad. Et le pire degré du hasad, c'est de souhaiter en soi-même que ce bienfait lui soit retiré. Et al-hasad, cette caractéristique, l'envie, est une caractéristique qui est présente dans toutes les âmes humaines. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que les 3 premiers péchés avec lesquels Allah Ta'ala a été désobéi, et ce sont les bases de tous les péchés. L'orgueil, et c'est le péché qu'a accompli Iblis. L'avidité, et c'est le péché qu'a accompli notre père Adam alayhi salam. Et l'envie, et c'est le péché qu'a accompli le fils d'Adam et qui l'a poussé à tuer son frère. Puis, dans le Coran, Allah il nous dit dans l'avant-dernière surah, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Demande à Allah de nous protéger contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et il n'a pas dit وَمِنْ شَرِّ الْحَاسِدِينَ. Et il n'a pas dit contre le mal de ceux qui envient. Et la différence entre les deux expressions, c'est que quand on dit وَمِنْ شَرِّ الْحَاسِدِينَ, contre le mal des envieux, on comprend qu'il y a des envieux et des gens qui ne le sont pas. Mais lorsqu'il dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie, on comprend que l'envie est présente chacun d'entre nous. Et c'est ça, lorsqu'elle se manifestera, qui nous fera rentrer dans Jumla ou Zumra al-Hasidin, le groupe des envieux. Et à partir de là, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, il n'y a pas une âme parmi les fils d'Adam, parmi les âmes des fils d'Adam, sans qu'elle ne soit conçue avec l'envie, al-hasad. Puis après, nous nous divisons en 2 groupes quant à notre façon de nous comporter avec ce sentiment-là. Al-Karim, le noble, yukhfi, cache cette envie et la repousse au plus profond de lui, ne la laisse pas remonter à la surface, ne la laisse pas apparaître et se manifester. Alors que le vil,
l'indigne, celui qui n'a pas d'honneur, lui, la laisse remonter à la surface et la laisse apparaître. En plus de cela, Allah dans le Coran nous informe que le hasad, que l'envie, cette caractéristique néfaste et nuisible, fait partie des caractéristiques des gens du livre. Et Allah nous a dit dans le Coran de leur ressembler. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Et ne soyez pas comme les gens du livre. Et dans 2 versets, Allah Ta'ala associe al-hasad aux gens du livre. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. Beaucoup des gens du livre souhaitent en eux-mêmes que vous retourniez sur vos pas en tant que mécréants, et que vous reniez vos foi. Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent cela? حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. C'est une envie qu'ils ont en eux, une jalousie qui les pousse à souhaiter cela. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Enviez-vous les gens par rapport à ce qu'Allah leur a donné de leur grâce? Et ici, Allah il s'adresse aux gens du livre. L'envieux aussi est quelqu'un qui s'oppose au décret divin. Car en ressentant dans sa poitrine de la haine et de l'aversion vis-à-vis de son frère qui a reçu un bienfait dont lui a été privé, eh bien, indirectement, il s'oppose à la décision et au décret d'Allah Ta'ala d'avoir choisi celui-ci et privé celui-là. Et Allah Ta'ala, il choisit qui il veut, et il donne à qui il veut, et il prive qui il veut. Et si Allah Ta'ala, il choisit qui il veut, et il prive qui il veut, et il donne à qui il veut, c'est avec science et sagesse. Donc toi, en ayant de la haine envers celui qui a été favorisé, indirectement, tu t'opposes au décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le sage et le juste. Et l'imam Al-Qahtani, rahimahullah ta'ala, fait allusion à cela dans son poème Al-Nuniya, lorsqu'il dit La tahsudan ahadan ala na'ma'ihi. N'envie personne pour les bienfaits qu'il a reçus. Innal hasud li hukmi rabbika shani. Car l'envieux déteste le décret de ton Seigneur. Il n'est pas d'accord avec. Pourquoi Allah il lui a donné à lui, il ne m'a pas donné à moi? Et même s'il ne le dit pas bilisan il maqal, verbalement, il le dit bilisan il hal. Il le dit par son état. Et il a été rapporté dans une narration prophétique qui comporte des faiblesses que le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit Innal hasada iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hatab. Prenez garde à l'envie, car elle consume les bonnes actions telles que le feu consume le bois. Tel que le feu consume le bois. Et donc, si le prophète alayhi salatu wassalam nous interdit de nous envier les uns les autres, eh bien, il y a dans cette interdiction un ordre de son opposé. Si on ne doit pas s'envier les uns les autres, on doit se souhaiter le bien les uns aux autres. Et on doit ressentir en soi de la joie lorsqu'on voit nos frères favorisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des sens que l'on trouvera dans le hadith qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah, le hadith de Anas radiyallahu anhu, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu ne peux pas prétendre aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même si tu l'envies quand il a reçu de la part d'Allah une chose dont toi tu as été privé. Bon, première chose qui nous permettra de concrétiser cette fraternité qui est un devoir pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas nous envier les uns les autres. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu. هكذا عندك التناجش في المرتبة الثانية ولا تناجشوا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد إيراده هذا الحديث تعريفا للنجش فقال
أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في الشراء أو في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام. فالنجش نوع من أنواع المعاملات التجارية وإن لم يكن وراءها بيع ولا شراء. والمقصود إذا وجد المرء في السوق مثلا وسمع بائعا يرفع صوته ينادي بأعلاه أنه يبيع تلك السلعة ب1000 يورو، ورأى من الناس من اهتم بتلك السلعة وأراد شراءها، لكن لا يحب هذا الراغب في الشراء، فأراد أن يضره بأن اقترح زورا على البائع أن يشتريه ب100 زائدة على السعر الأصلي، مع علمه أن المهتم الأول ليس له أكثر من 1000 يورو. فإذا سمع المهتم تلك الزيادة ترك الهم بالشراء وانصرف. فماذا كان صنيع الثاني؟ أن ينصرف أيضا لأنه لم يكن راغبا في شراء السلعة أصلا. فهذا يضر بالبائع والمشتري معا. ومثل هذا التعامل حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولا تناجشوا، وجاء في رواية عند البخاري رحمه الله ولا تنافسوا. وطال ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث عن هذا الفرق، وكانت خلاصة قوله أنه تصحيف، وأن الصواب التناجش وليس التنافس، لأن الله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اللهم إلا إن كان يريد بذلك معنى آخر. على كل حال ولا تناجشوا. Deuxième chose que le prophète nous interdit ici alayhi salatu wassalam, التناجش. التناجش c'est une forme de transaction commerciale, même si en vrai il n'y a pas d'achat ou de vente à la fin. Pourquoi est-ce qu'on la rallie aux transactions commerciales? Car elle a un rapport avec la vente et l'achat. D'ailleurs, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala lui-même, à la fin de l'évocation du texte, nous donne une définition de ce terme, at-tanajush, et qui consiste à se trouver dans un marché ou un endroit dans lequel on vend des marchandises et d'y trouver un homme, un vendeur qui va annoncer aux gens le prix d'une marchandise qu'il vend, en disant par exemple qu'il vend ce téléphone 1000 euros. Et là, il voit parmi les gens présents une personne qui a l'air intéressée par le prix. Mais il s'avère qu'il n'aime pas cette personne. Soit il n'aime pas la personne intéressée par le prix, le futur acheteur, soit il n'aime pas le vendeur qui propose la marchandise à ce prix-là, ou soit il n'aime pas les deux. Dans tous les cas, il y a une envie de nuire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer au vendeur d'augmenter le prix. Il lui dit, moi je te le prends à 1100 euros. Et le premier qui était là, qui voulait l'acheter à 1000 euros, n'a pas 100 euros de plus pour pouvoir l'acheter. Ou bien avec le rajout de 100 euros, il n'est plus intéressant pour lui de l'acheter. Alors déçu, il s'en va, bredouille, sans rien avoir acheté. Mais le semeur de trouble qui est présent ici, en attendant que l'autre parte, ne va pas acheter la marchandise. Il va partir lui aussi, sans donner au vendeur ce qu'il pensait qu'il lui donnerait. Et donc ainsi, il va nuire aux deux personnes présentes. Et là, il va faire naître chez ses frères la déception et de la tristesse. Et c'est ça le but final, c'est de décevoir et de frustrer. Et comme on sait que faire rentrer la joie dans le cœur de son frère est une bonne action, alors faire rentrer la peine dans le cœur de son frère est une mauvaise action. Et vous savez, parmi les formes de faire rentrer la peine dans le cœur de son frère, lui annoncer des mauvaises nouvelles. Après, il y a plusieurs types de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles
on a l'obligation de connaître, comme la mort d'un proche par exemple, ou quelque chose de grave qui est arrivé à un proche et pour lequel on peut faire quelque chose. Et des fois, il y a des nouvelles dont on peut se passer, même si elles sont mauvaises. C'est pas la peine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe très mauvais, très malsain, de s'empresser, de se précipiter, dès qu'ils apprennent la moindre chose au sujet de quelqu'un, de le contacter pour lui dire telle et telle chose. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter si ce n'est tristesse et tracas? Qu'est-ce que ça va faire rentrer dans son cœur si ce n'est peine et chagrin? Et donc, en le voulant ou sans le vouloir, tu vas avoir un péché. Et puis toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas aller te coucher, tu vas passer une bonne nuit, emmitouflé dans ta couverture, alors que ton frère, peut-être, ne trouvera pas le sommeil cette nuit-là. Toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas voir ta femme et tes enfants, leur sourire et rire avec eux, alors que ton frère, lui, il va s'isoler dans une pièce et laisser sa femme et ses enfants s'inquiéter pour lui. Pourquoi? Pour une nouvelle qu'il ne lui a procuré aucune joie, bien au contraire, qui ne lui a fait que du mal, alors qu'il aurait pu s'en passer. Alors qu'il aurait pu s'en passer. طيب ولا تناجشوا ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا والبغض ضد المحبة فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم وإن كان فيه فسق فيحبه بقدر الإيمان فيه ويبغضه بقدر الفسق فيه لكن لا يجوز له أن يبغضه بغضا مطلقا كبغضه للكافرين ومن الناس اليوم من يبغض إخوانه المسلمين كبغضه للكافرين بل أشد فتراه يبتسم في وجوه الكافرين ويحسن إليهم القول والمعاملة زاعما أنه يريد بذلك أن يدعوهم إلى الإسلام بمكارم الأخلاق ونحن لا ننكر على هذا فعله لكن الذي ننكره وشد الإنكار هو أن يعبس في وجه أخيه وأن يأبى أن يسلم عليه وأن يعرض عنه وأن يظهر له العداوة والبغضاء لأنه ارتكب ذنبا أو التبس بالفسق أو ما أشبه ذلك وهذا من الخطأ بمكان ولا يجوز فعله بل حبك له لكونه مسلما يقتضي أن تناصحه له أو أن تنصح له وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر وأن تأخذ على يده إن كنت على ذلك قادرا وأن تصبر معه إن لم تكن لك سلطة عليه فليس لك إلا النصح وأن تجتهد في الدعاء حتى يصلحه الله هذا من محبة المسلمين لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم ولا تباغضوا. Puis il nous dit, alayhi salatu wassalam, troisième chose qu'il nous interdit, c'est de nous détester les uns les autres. Ne vous détestez pas les uns les autres. Al-Bourdou, c'est la haine. C'est l'opposé de l'amour. Et le musulman doit aimer le musulman, dès lors que cette personne est musulmane. Et bien sûr, l'amour qu'on aura les uns pour les autres variera en fonction de la piété de chacun ou des péchés de chacun. Maintenant, quand ton frère tombe dans les grands péchés, eh bien, tu devras ne pas l'aimer proportionnellement au péché qu'il aura accompli, mais pas complètement. Tu ne devras pas le détester complètement. Et tu devras l'aimer
par rapport à la foi qui reste en lui. Et tu n'auras pas le droit de le détester complètement, car le seul que tu devras détester complètement, c'est celui qui n'est pas musulman. Nous, on aime en Allah et on déteste en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Les anses de la foi qui sont les plus solides, c'est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. Il a dit aussi alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui parle des trois choses, lorsqu'elles sont présentes en une personne, il aura goûté à la saveur de la foi. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثم وقال فيهن وأن يحب في الله ويبغض في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Trois choses, lorsqu'on les a en soi, on aura par leur biais goûté à la saveur de la foi. Et parmi ces choses-là, le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. Donc à partir du moment où une personne est musulmane, croyante, tu n'as pas le droit de la détester complètement. Et nous aujourd'hui, on est attristés de voir beaucoup de musulmans détester complètement d'autres musulmans, alors que lorsqu'ils sont avec des gens qui ne sont pas musulmans, ils sont polis, ils ont un bon comportement, ils sont souriants, gentils et bienveillants, chose qu'on ne leur reproche pas. Car s'il y a à travers cela un moyen d'appeler les gens à l'islam, tant mieux. Par contre, le reproche, il se fera lorsqu'il est incapable de sourire à son frère, lorsqu'il est incapable de lui manifester de l'amour, mais par contre, sans aucune difficulté, il le fait avec ceux qui ne disent pas la ilaha illallah et ceux qui ne disent pas Muhammadun Rasulullah. Ça, c'était un énorme problème. C'est un énorme problème. Et vous savez, mes frères, la vie, elle passe vite. Et quand on est jeune et qu'on côtoie des gens, il arrive qu'on se dispute pour une raison ou pour une autre. Ou bien il arrive qu'on entre dans des sujets de divergence. Et à cause de notre ignorance, on croit que celui qui n'a pas le même avis que nous, en plus d'avoir tort, est égaré. Alors, on se met à dire des phrases du genre « je le déteste en Allah ». Et après, on ne lui parle plus. Et après, on lui tourne le dos. Et la vie continue. Un jour, une semaine, un mois, un an. Les années passent et durant ces années-là, ta vie à toi aussi, elle continue. Tu te maries, tu as des enfants qui vont tomber malades, tu as tes parents qui vont mourir, tu vas avoir des problèmes d'argent, etc., etc. Ce qui rythme la vie de la plupart d'entre nous. Et plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas te rendre compte que beaucoup de choses que tu considérais comme énormes ne sont pas aussi énormes que ça en vrai. Et un jour, cette personne que tu détestais en Allah parce qu'elle n'était pas d'accord avec toi sur une question juridique secondaire, t'apprends qu'elle a un cancer. Et là, tu le vois arriver à la mosquée et tu le vois prier sur une chaise, affaibli, amaigri, avec, vous savez, les poches que certaines personnes portent. Et là, tu le vois après des années. Tu dis, subhanallah, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai un cancer. Les docteurs ils disent que c'est grave. Faites dua pour moi. Et là, à ce moment-là, cette haine que tu lui vouais s'évapore en un instant. Et tu as de la peine pour lui et de la compassion. Alors tu penses à lui, tu fais des duas, tu lui dis Inch'Allah, on se revoit, on mangera ensemble, Inch'Allah, on reparlera du bon vieux temps. Mais Allah, il avait d'autres plans. Et quelques jours après, tu apprends qu'il est mort. Et là, tu es devant son cercueil, à prier sur lui. Tu te dis, Wallah, pendant des années, je ne lui ai pas adressé la parole. Pendant des années, je l'ai considéré comme un égaré. Pendant des années, tu m'aurais demandé ce que tu ressens pour lui, je t'aurais dit sans aucune hésitation, je déteste en Allah celui-là. Pourquoi? Pour des questions juridiques secondaires. Et Wallahi, mes frères, ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne vous faites pas avoir par le diable, dont l'un des objectifs principaux,
est de séparer les gens qui s'aiment. Car quand Allah dit dans le verset وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, et ils apprennent d'eux ce par quoi ils séparent l'homme de son compère. Zawj en arabe, c'est le conjoint, c'est celui avec lequel tu formes un couple. Même si à la base ça fait référence à l'épouse avec son mari, ça fait aussi référence aux gens qui sont pareils. Car Allah dit dans le Coran احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون, rassemblez ceux qui ont été injustes et leurs conjoints ou bien leurs compères. وأزواجهم, font référence aux épouses ici? Non, ils font référence à ceux qui sont pareils, ceux qui ont été comme eux, ظالمون. Comme Allah dit dans notre verset, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Ta'ala, il joint et il lie les injustes entre eux à cause de leur injustice. Et le jour de la résurrection, il les ressuscitera ensemble et il les rassemblera ensemble en enfer, qu'Allah nous en préserve. Al-Muhim, un des objectifs principaux du diable, أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ, de séparer les gens qui s'aiment. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il voyait un groupe de jeunes assis ensemble en train de yatadhakarun al-hadith, en train de réviser des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, il leur a dit Stawsu bi ahli sunnati khayra, fa innakum aqallu nas. Il a dit oh, vous, les gens de la sunna, faites preuve de bienveillance les uns envers les autres, car vous êtes les gens les moins nombreux parmi les gens. ويقول ذلك في زمنه فماذا عساه يقول اليوم. Et il disait cela, alayhi rahmatullahi azza wa jalla, à son époque. Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui? En France, en 2025, à une époque de décadence et d'ignorance, il y a encore des musulmans qui se tournent le dos parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon de faire la prière ou de sortir zakat al-fitr. Al-Muhim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, la tabaghadu, ne vous détestez pas. Et si on n'a pas le droit de se détester, alors on doit quoi? S'aimer. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhulul jannata hatta tahabbu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, fala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, qalu bala ya Rasulallah, qala afshu as-salama baynakum. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Vais-je vous donner un moyen qui, si vous l'accomplissez, vous fera entrer au paradis? Ou bien vous vous aimerez, pardon? Je dis bien sûr, ya Rasulallah. Il a dit, répandez le salam parmi vous. Répandez le salam parmi vous. T'as vu, j'ai changé. Avant, je fais hey. Maintenant, je fais. Donc, on doit. C'est un des moyens qui fera qu'on s'aimera. Un des moyens, oui, avec lequel on s'aimera. Et ainsi, bi'idhnillahi ta'ala, on rentrera au paradis. Eh, mes frères, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, inna bayna masra'ayni min masari'i al-jannati kama bayna makkata wa hajr. Wa innahu la ya'ti alayhi yawmun wa huwa kadhidun min az-ziham. Il y a entre les deux parties des portes du paradis une distance comparable à celle qu'il y a entre Makkah et Hajr, c'est-à-dire à peu près 4000 km. Et il viendra un jour où elle sera bondée de gens qui se bousculent. Bondée. Vous savez pourquoi, mes frères? Parce qu'ils rentreront au paradis en même temps, bras dessus, bras dessous. En même temps. Groupe par groupe. Et tu ne rentreras pas au paradis, mon frère, tant que tu n'auras pas vidé ton cœur et ta poitrine de haine et de rancune envers tes frères. Tu ne rentreras pas au paradis. C'est cette qantara qu'il y a après As-Sirat, un pont, où les gens seront stoppés, tant qu'il y aura dans leur cœur de la haine ou de la rancune envers qui que ce soit parmi les croyants. Quand tu verras ceux dont le cœur est léger et pur de toutes ces choses-là te quitter pour se diriger vers les portes du paradis, autant que tu auras dans le cœur quelque chose, tu n'entreras pas au paradis. Même si tu as traversé le pont qu'il y a au-dessus de l'enfer, tu n'y entreras pas. Tu veux
faire partie des frères du paradis, alors fais en sorte que dans ta poitrine il n'y ait rien de tout cela. ولا تباغضوا ولا تدابروا أي لا يعطي بعضكم دبره لبعض. والدبر يراد به ما في جهة الوراء، والتدابر إما أن يكون حسيا بأن يعطي المرء دبره لأخيه إذا رآه، وهو بمعنى الإعراض، وقد يكون معنويا حيث يواجهه ومع ذلك يعرض عنه. وكيف يعرض عنه وهو تلقاء وجهه؟ بأن يحتقره وبأن يظن أن نفسه خيرا من نفس صاحبه وما أشبه ذلك. ولا تدابروا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا تدابروا من غير أن يسلم بعضهم على بعض ارتفعت أعمالهم وبقيت معلقة في السماء حتى يعود بعضهم إلى بعض، وخيرهما من بدأ الآخر بالسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما من معاني التدابر المقاطعة بألا تسلم على أخيك، فلا يجوز لك أن تهجره فوق 3 إذا وقعت بينكما خصومة. وإذا كان لغرض آخر فقد يجوز أن تهجره فوق ذلك، لكن لا بد من تحقيق المصلحة، فإذا لم تتحقق فالأصل البقاء على الأصل وهو عدم هجره. ولا تدابروا. وقد ذكر شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نوعا فردا من أنواع التدابر، وهو خاص لأصحاب الصف الأول في المسجد بعد الصلاة. فأشار إلى أن بعض المصلين بعدما فرغ الإمام من الصلاة يتقدم قليلا عن مقعده الذي كان مجالسا فيه في الصلاة، وبالتالي يعطي ظهره لأصحاب صفه، وهذا بالنسبة للشيخ رحمه الله تعالى داخل في التدابر المنهي عنه. فإذا أردت أن تفتح لنفسك فخير لك أن تخرج من الصف وأن ترجع إلى الوراء من أن تتقدم على إخوانك فتعطي لهم ظهرك. وهذا مما ذهب إليه الشيخ وله وجهة من النظر قوية. Puis le prophète dit alayhi salatu wassalam, et ne vous tournez pas le dos. Tadabaru, verbe qui est tiré du mot dubur. Et ad-dubur, c'est ce qui est derrière. Comme dans le verset وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, ou bien juste avant وَلَا تُوَلِّهِمُ الْأَدْبَارِ, وَلَا تُوَلِّهِمُ الْأَدْبَارِ. Ne leur tournez pas le dos ou les dos. En gros, ne vous retournez pas. Et là, la tadabaru, ne vous tournez pas le dos, c'est qu'une personne rencontre son frère et le voyant, il le fuit en lui tournant le dos et en refusant de l'accueillir et en refusant de le saluer. C'est ça qui est visé ici. C'est de se tourner le dos et de ne pas se saluer. Et on vient de dire juste avant qu'on devait se saluer les uns les autres et que c'était un moyen de s'aimer les uns les autres. Et le tadabur, et donc on n'a pas le droit de ne pas se saluer les uns les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de nous abstenir, de nous adresser la parole les uns avec les autres au-delà de 3 jours. Ça ne veut pas dire que tu dois appeler tous les frères de la mosquée tous les 3 jours et leur dire ça va. Non, là on parle de quelqu'un avec qui tu parlais et pour une raison ou une autre, il y a eu un conflit, une querelle, une dispute entre vous qui vous a mis en colère l'un contre l'autre. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés et sait quels sont les sentiments qui se bousculent dans nos poitrines et sait que des fois la colère a besoin d'un certain temps pour être étouffée. Eh bien, il nous a laissé 3 jours maximum.
cette colère-là ne doit pas dépasser 3 jours. Pendant 3 jours, si jamais tu le vois, tu es encore l'un contre lui, tu ne veux pas lui parler. Là, tu n'es pas encore dans le péché. Si par contre, au-delà de 3 jours, cette colère est toujours présente, ce n'est pas normal. Et elle ne doit pas t'empêcher de saluer ton frère. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans ne doivent pas se tourner le dos lorsqu'ils se rencontrent ou qu'ils se croisent. Ils ne doivent pas se couper la parole. Non, ne plus s'adresser la parole, au-delà de 3 jours. S'ils le font, alors leurs actions seront interrompues et suspendues dans le ciel jusqu'à ce qu'ils reviennent les uns vers les autres. Et le meilleur des deux est le premier à passer le salut à l'autre. Le meilleur des deux. Et le fait de se tourner le dos est concret, comme ce qu'on vient de dire, se tourner le dos réellement, et aussi abstrait. Dans certains cas, tu ne vas pas forcément lui tourner le dos, mais tu vas l'ignorer. Et dans cette façon de l'ignorer, il y aura un mépris. Et peut-être même de l'orgueil. Donc il ne faut pas, il faut inclure à ce sens-là, un sens plus général, qui est le fait de se détourner de son frère. On ne se détourne pas les uns des autres. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a rajouté une certaine pratique présente chez certaines personnes dans la mosquée après la prière. Donc après que l'imam ait fini la prière, il se retourne. Là, tu as remarqué que l'imam ne se retourne pas tout de suite. Il dit certaines choses, comme le faisait le prophète, alayhi salatu wassalam, puis il se retourne. Pourquoi est-ce qu'il se retourne? Pour ne pas tourner le dos aux gens qui ont prié derrière lui. Pendant la prière, on est tous dans la même direction, mais après la prière, on ne doit pas se tourner le dos les uns les autres, notamment l'imam avec le reste des gens qui prient derrière lui. C'est d'ailleurs pour cela que l'imam, le vendredi, lorsqu'il fait le prêche du vendredi, fait face aux gens et ne leur tourne pas le dos, alors que la qibla est derrière lui. Et donc des fois, notamment au premier rang, eh bien, on a des gens qui se sentent un peu à l'étroit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent vers l'avant pour être plus à l'aise, pour faire leur tasbih. Eh bien, Cheikh il disait, rahimahullah ta'ala, que ça rentre dans le tadabour qui est interdit par le prophète, alayhi salatu wassalam, car tu donnes ton dos aux gens qui ont pris dans le même rang que toi. Donc si vraiment tu veux te mettre à l'aise, alors retourne plutôt vers l'arrière pour ne pas tourner le dos à ceux qui étaient avec toi dans le même rang. Et tu me diras, mais si je suis au premier rang, je tourne le dos aux gens du deuxième rang. Oui, mais c'est normal, on n'est pas dans le même rang. Là, tu étais dans le premier rang, ou bien dans n'importe quel rang de la mosquée, en tout cas, quoi qu'il en soit, et tu t'avances, et à ce moment-là, tu ne montreras à tes frères que ton dos. D'ailleurs, beaucoup de savants disent que quand on fait les salutations finales de la prière, eh bien, on salue ceux qui sont à notre droite et à notre gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout comme on se salue les uns les autres pendant la prière, lors du tashahhud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Donc dans la prière, on se salue les uns les autres. Et après la prière, on se salue les uns les autres. Donc le comportement de ceux qui se saluent pendant la prière et à la fin de la prière consiste à ne pas se tourner le dos à la fin de la prière. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض. قبل أن ننتقل إلى هذا الجزء من الحديث نذكر زيادة هي موجودة في رواية البخاري. قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا. أما التجسس فهو إرادة الاطلاع على عيوب الناس، والله تعالى نهى عن ذلك في القرآن في قوله عز وجل ولا تجسسوا. وما التحسس بالحاء المهملة فهو إرادة الاطلاع على أحوال الناس المخفية مستعملا بذلك إحدى الحواس. تحسس بالحس بالبصر أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم أو ما شبه ذلك. ولذلك قال الله تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه
أي استعملوا حواسكم لتجدوهما. وأما التجسس فهو الاطلاع على عيوب الناس لا على أحوالهم. فالتحسس قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، والتجسس لا يكون إلا مذموما، اللهم إلا في أحوال خاصة كما في الحرب. ويسمى الجاسوس في الأمور المحمودة عينا، ولا يقال له جاسوس، والعلم عند الله. ولا تجسسوا ولا تحسسوا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تتبع عورات المسلمين، وأمر عليه الصلاة والسلام أو ذكر وحث وحرض المسلمين على أن يستر بعضهم بعضا، كما ذكرنا ذلك في حديث سابق. فهذا كله داخل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجسسوا ولا تحسسوا. Puis on a une version chez l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, comme je vous l'ai dit, il y a une version du hadith qui est plus courte dans laquelle on a des choses supplémentaires par rapport à la base du hadith qui est chez l'imam Muslim rahimahullah. Il nous dit ولا تجسسوا ولا تحسسوا. Tajassasa en arabe, ça veut dire espionner. Espionner. Et plus précisément, c'est le fait de vouloir découvrir les défauts des gens. Et Allah dans le Coran nous l'interdit. وَلَا تَجَسَّسُوا. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Et quand tu reviens au verset où Allah dit cela, au départ Allah Ta'ala dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Allah Ta'ala il a dit trois choses. D'avoir des soupçons les uns vis-à-vis des autres. Le soupçon. Ensuite, il nous interdit de nous espionner. Parce que le soupçon que tu as vis-à-vis de la personne te pousse à vouloir savoir si ton soupçon il est correct. Et le seul moyen de le savoir, c'est de l'espionner à son insu pour voir si tu avais raison ou pas. Et lorsque tu l'espionnes et que tu vois des choses que tu n'aurais pas dû voir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en parler aux gens. Et donc médire celui que tu as espionné. Et ne vous médisez pas les uns les autres. Regarde la logique qu'il y a dans l'ordre des éléments interdits dans ce verset. At-tajassus, l'espionnage. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de rechercher ce qui est caché chez les musulmans. Ce que les gens cachent ne va pas chercher. Et celui qui agit ainsi, Allah Ta'ala, il recherchera ses défauts et il le dévoilera aux yeux des gens, quand bien même il se cacherait au fin fond de sa maison, à l'abri des regards. Et avec At-Tajassus, on a At-Tahassus, qui est lui avec le Ha. Et dans At-Tahassus, c'est un terme qui est proche de At-Tajassus dans le sens, ça consiste à vouloir découvrir l'état des gens, sans forcément que ça ne soit en rapport avec leurs défauts. Et on découvrira l'état des gens en se servant de nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Comme dans Surat Yusuf, quand Yaqub alayhi salam envoie ses fils à la recherche de Yusuf alayhi salam et de son frère. Et il emploie le verbe tahassasu. On traduirait globalement par rechercher. En gros, servez-vous de vos sens, de vos hawas, pour trouver Yusuf. Observez, tendez l'oreille. Souvenez-vous, Yaqub après, qu'est-ce qu'il dit? Inni la ajidu riha Yusuf. Il a senti l'odeur de Yusuf. Al-Muhim. Donc servez-vous de vos sens pour le trouver. On comprend à travers cela que At-Tahassus n'est pas forcément mauvais. Il peut l'être. Il peut l'être, mais il peut ne pas l'être. Alors que At-Tajassus l'est forcément, l'espionnage. Sauf dans quelques rares exceptions, notamment dans ce qui concerne la guerre. D'ailleurs, on n'appelait pas les espions du prophète alayhi salatu wassalam espions. On les appelait uyun, des yeux.
on disait arsala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aynahu hunak. On disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son œil là-bas. On n'appelle pas espion. Que l'espion, le mot jasus en arabe, c'est un terme qui n'est pas forcément honorable et qui est généralement péjoratif. Donc ça, c'était dans un des rajouts de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala du hadith. Wala tajassasu, wala tahassasu. Il y a une autre version qui est chez l'imam Muslim aussi rahimahullah, à la place de tanajashu, on a tanafasu. Mais Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, après un long discours au sujet de ces narrations-là, conclut qu'il s'agit d'un tashif. Comment tu traduis tashif en français? Ouais. Déformation, c'est ça, c'est bien, pas mal. Une déformation qui a eu lieu suite au fait de recopier le manuscrit. Donc des fois, celui qui recopie le manuscrit peut mal lire le mot, confondre des lettres. Des fois, il y a des intempéries comme la pluie qui vont abîmer la page. Des fois, l'encre est de mauvaise qualité, etc. Ce qui poussera certains scribes à se tromper. Tasrif, et donc ils vont déformer le mot initial. C'est pour ça que les livres les plus fidèles à l'original sont ceux qui ont le plus de copies qui ont été comparées les unes aux autres. Pour ceux qui s'intéressent aux livres en arabe, on a ce qu'on appelle al-makhtoutat, les manuscrits faits à la main. Et donc pour ceux qui s'intéressent justement à ça, généralement dans les introductions des ouvrages, chez les éditeurs, on nous dit qu'on a trouvé le manuscrit écrit par un tel, qui date de telle année, qu'on trouvera dans tel musée, etc., etc. Et donc, des fois, on va comparer beaucoup de manuscrits, et ainsi, on verra qu'il y avait une erreur chez l'un d'entre eux, mais que la plupart des autres étaient sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça, mes frères, que aujourd'hui, l'impression des livres, c'est bien, mais des fois, il faut faire attention. Mais comment tu pourrais faire attention, toi, si tu n'as pas accès aux manuscrits? Vous savez, en France, à Paris, dans la bibliothèque de François, en Angleterre, à Oxford, en Allemagne, à Berlin, il y a des manuscrits d'ouvrages musulmans, enfin islamiques plutôt, dont les musulmans n'ont pas la possession. Et on a des savants, des chouyours, ou bien des gens intéressés par ces ouvrages-là qui voyagent jusqu'ici pour pouvoir avoir des copies de ces manuscrits-là, parce qu'ils ne peuvent pas avoir les originaux. Et après, avec ces manuscrits-là, bien, ils les ramènent dans leur pays, puis ils vont donc déchiffrer ces manuscrits-là, les taper à l'ordinateur, pour qu'à la fin, on ait des livres tout jolis, tout propres, tout beaux, sans aucune difficulté de lecture. Et donc, nous, on est contents. Tu vas à Riyad Salihin, tu vas à la librairie du coin, tu en achètes 10 et tout va bien. Attends, t'es un dinosaure, mon frère. Tu vas sur Internet, tu tapes Riyad Salihin PDF et tu es content. Walakin, ya akhi, prends des Riyad Salihin. Prends-en. Et tu verras que des fois, il y a des différences. C'est comme quand on parle des différences dans les différentes versions des hadiths, dans les grands ouvrages du hadith. Al-Bukhari, Muslim, Al-Kutub Sita, et on a des savants comme Ibn Hajar al-Asqalani qui va te comparer toutes les makhtoutat, al-Ismaili, al-Kashmahini, etc. Et il va te dire chez lui c'est comme ci et chez lui c'est comme ça. Et même des fois quand il va t'expliquer un mot, il va dire at-tahassus ou at-tajassus. At-tahassus bil-ha il-muhmala. Pourquoi il te dit ça? Ou at-tajassus bil-jim il-mu'jama. C'est quoi al-muhmala ou al-mu'jama? Il te dit que le ha, tahassus, c'est une lettre sur laquelle il n'y a pas de point, ou sous laquelle il n'y a pas de point. Muhmala. Et mu'jama, c'est une lettre sur ou sous laquelle il y a un point. Pourquoi il nous explique ça? Pourquoi il l'écrit? Alors que toi, tu vois bien tahassus, tajassus, tu vois bien le point, tu vois bien. Parce qu'il s'adresse, il te dit qu'avant, il n'y avait pas de point, en fait. Il n'y avait pas de point. Tahassasa, tajassasa, ça s'écrivait pareil. Mais les gens d'avant, ils savaient lire comme ça, même sans les points. Toi, mon frère, on te met des couleurs, on te met les voyelles, on te met tout, et tu ne sais pas lire. C'est un problème. Et
Et on l'a dit, on le répète, plus on facilite aux gens, moins ils sont capables de faire les choses d'eux-mêmes. C'est pour ça, mes frères, c'est bien beau les méthodes académiques pour apprendre l'arabe, ou bien les Corans avec des couleurs pour apprendre la lecture, ou bien je ne sais pas quoi encore. Mais dites-vous une chose, plus vous vous servez de ces choses-là, moins vous les maîtriserez. C'est un peu comme celui qui prend le GPS alors qu'il va toujours au même endroit. Des fois, je monte avec des gens que je connais bien, on va manger quelque part. Il met le GPS. Je croyais qu'on est parti là-bas avant, moi. Ça se voit, Inch'Allah. Il dit, oh, mais flemme. Comment ça, flemme? Faut que tu t'habitues à prendre des repères dans ton chemin pour te passer du GPS. Ben non. Il est là le problème, mes frères. Après, il vient de voir après, il dit, j'arrive pas à prendre le Coran. C'est normal, toi, tu as le cerveau de Dory dans... je t'appelle de Dory dans Nemo. Voilà, j'en ai perdu quelques-uns, là. Bilal, tu connais Dory ou pas? Tu connais pas? C'est un petit poisson qui avait une mémoire de 2 secondes max. C'est un problème, mes frères. C'est un problème. Donc, habituez-vous à vous passer de ces moyens-là et armez-vous des meilleurs moyens pour avoir une bonne mémoire, c'est-à-dire vos doigts et vos stylos. On n'a pas trouvé mieux. لا تجسسوا لا تحسسوا لا تنافسوا لا تناجشوا. Différence. تصحيف. Après, il a dit عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يبيعوا بعضهم على بيع بعض. وهذا له صورتان. أن تبيع السلعة. الصورة الأولى في الشراء أن ترى رجلين أحدهما يبيع سلعته للآخر ووصلت وقد وجدتهما قد اتفقا على البيع فسألت البائع عن ثمن البيع فقال بعته تلك السلعة بذلك الثمن فقال له ذلك المتداخل أنا أزيدك على شرط أن تبيعني أنا فوافق البائع على ذلك فهذا منهي عنه واختلف العلماء في صحة البيع هل ينعقد أم لا على قولين مشهورين عند أهل العلم وللمسألة صور شتى وعديدة ليس درسنا هذا موضع بسطها ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وهناك صورة أخرى في البيع مثلا هذا المتداخل وجد رجلين قد اتفقا على صفقة فجاء ووجد البائع قد باع سلعته بثمن معين وقال للمشتري افسخ البيع لأنه ما لم يزال في زمن الفسخ لقوله عليه الصلاة والسلام البائعان بالخيار ما لم يفترقا فقال له افسخ البيع وأنا أبيع لك السلعة نفسها بأقل من ذلك فهذا أيضا منهي عنه وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه أو على بيع بعض وهذا كله من أسباب وجود العداوة والبغضاء بين المسلمين ويؤخذ من هذه المنهيات العديدة أمر واحد شامل جامع وهو كل شيء يكون سببا في وجود العداوة والبغضاء بين المسلمين ومما ينافي الأخوة الإيمانية فهو منهي عنه وعلى هذا فقس. Puis le prophète dit alayhi salatu wassalam et que certains d'entre vous n'aillent pas vendre sur la vente d'autres. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous interdit de
comment dirais-je, d'être la cause pour l'annulation d'une transaction commerciale entre deux personnes. Imaginons que moi j'arrive et que je trouve... Non, c'est pas... L'assurance, on va en reparler, on va en parler. Supposons que j'arrive et que je trouve deux personnes en train de faire une transaction commerciale. Lamine et Mehmet sont en train de se mettre d'accord pour vendre ou acheter quelque chose. Moi, j'arrive et je demande à Mehmet, tu l'as acheté combien la montre à Lamine? Il me dit, je l'ai acheté 100 euros. Donc là, c'est l'acheteur. Et moi, j'ai la même montre. Je lui dis, écoute, rends-lui sa montre. Annule la vente. Parce qu'on a un hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que les deux parties de la transaction ont le droit de faire, comment on dit déjà comment t'as dit? Rétractation, exactement, droit de rétractation, le droit de se rétracter tant qu'ils ne se sont pas séparés. Donc tant qu'ils sont encore ensemble, il peut dire, bon finalement, je suis pas d'accord, je veux pas, je te rends ta montre, tu me rends mon argent. Il a le droit. Donc moi je dis, hey, rends-lui sa montre, et moi je te vends la même, 10 euros de moins. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc là, j'ai été la cause de l'annulation de l'achat, en me proposant moi comme un vendeur tierce. Je peux et rentre dans l'interdiction aussi l'annulation de la vente. Donc là, je me suis adressé à l'acheteur, je peux aussi m'adresser au vendeur. Donc j'arrive, Lamine, il vend sa montre à Mehmet, Mehmet, il lui donne l'argent. Je fais, attends, Lamine, tu l'as vendu combien? Je lui ai vendu 100 euros. Et annule la vente, moi je la prends 110 euros. Donc dans ces deux cas-là, c'est interdit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous interdit d'agir ainsi. La surenchère, elle est tolérée dès lors qu'il n'y a pas d'accord. Si moi je viens, je vends ce téléphone-là 1000 euros. Bon, vous connaissez, vous me direz, t'abuses, frère. Hein? Et qui dit mieux? Comme on connaît les ventes aux enchères, par exemple. Il y a une chose. C'est permis cela. Tant que je n'ai pas un accord avec quelqu'un sur la transaction. Et en fait, quand on regarde les différentes choses que le prophète nous interdit ici, alayhi salatu wassalam, on constate un principe élémentaire sous lequel toutes ces choses-là se retrouvent. C'est une règle qui nous permettra de faire une analogie avec d'autres choses qui ne sont pas citées ici. C'est que toute chose, toute relation, tout comportement, toute transaction qui va avoir comme résultat de faire naître la haine et la mésentente etc. entre les musulmans sera interdit. Tu pourras te baser sur cet élément-là pour justement être en mesure d'interdire certaines choses quand bien même elles ne seraient pas citées dans le hadith. D'ailleurs, on a chez le Bukhari rahimahullah ta'ala une ziyada où il dit وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ خِطْبَةِ أَخِيهِ. Et il nous interdit, dans ce sens-là, d'aller demander en mariage une femme qu'un musulman a déjà demandé en mariage. Mais là, il y a une condition à respecter pour ne pas tomber dans l'interdiction. C'est qu'il n'y ait pas eu d'accord entre les deux parties. Si un homme va voir un autre, il lui dit, je veux marier avec ta fille. Il lui dit, je veux lui en parler, on va en discuter. Donc là, il n'est pas donné d'accord. Donc à ce moment-là, je peux aller, moi, lui dire, moi aussi, je veux marier avec ta fille. Mais si par contre, ils se mettent d'accord, à partir du moment où l'accord est exprimé, je ne peux plus aller demander cette femme-là en mariage. Même si il n'y a pas eu de mariage. Mais si je le fais et qu'on se marie, quel est le jugement du mariage? Il est valide ou pas? Il est valide chez la plupart des savants. Il est valide malgré tout. Taïb, il a dit وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. Est-ce que ça veut dire que tu peux le faire avec le kafir, avec le mécréant? On sait qu'on a le droit de se marier avec des juifs et des chrétiennes, avec des conditions. Arrêtez de vous marier avec les juifs et les chrétiennes. Omar radiyallahu anhu à son époque ne le tolérait pas. À Médine, avec les sahaba. Le qui vient, je vais me marier avec une chikhir. Et voilà donc, partons théoriquement sur les conditions qui nous permettent de nous marier avec ces femmes-là.
Et il s'avère que j'arrive et elle a déjà été demandée en mariage par quelqu'un de sa religion. Est-ce que j'ai le droit de venir? Et ils se sont mis d'accord. Moi, je viens, je dis combien elle a dot? 5 000. Un nul. 50 000. يجوز ولا لا يجوز؟ Il a dit على خطبة أخيه, son frère. يجوز. C'est toléré. Après, bien sûr, encore une fois, c'est une mas'ala dans laquelle il faut voir beaucoup d'éléments. Il ne faut pas se baser seulement sur le hukm al-zahir, sur le jugement apparent. طيب هل يقاس على ذلك جواز خطبة المسلم على خطبة الفاسق? Est-ce qu'on peut faire une analogie avec le fait de demander en mariage une femme qui a été demandée en mariage par un musulman mais pervers, quelqu'un qui fait des grands péchés? Ben non, parce que ça reste un musulman. Maintenant, tu as le droit d'aller conseiller la famille de la femme et de lui dire, écoutez, c'est un fasiq, celui-là, il fait des grands péchés, ne le mariez pas à votre fille parce que c'est un devoir pour vous de marier vos filles à des hommes pieux, il a akhiri. ولكن le fait qu'il soit fasiq ne change pas le jugement. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوانا متحابين فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من التباغض والتناجش والتدابر والتحاسد، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.